श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। साहित्य माध्यम रे से मुक्ति खोजंती व्यक्ति का अवसाद क्षोभ ग्लानि संशय एवं मोहरु सेथिपई तो से लेखनी चालना करती सेथिपई से राति अनिद्रा हुई खूब लेखंती। श्रोताबंधु आज आम जहाँ संपर्क रे शुणुचे से एकाधारे जड़े कवि उपन्यासिका गाल्पिका आकाशवाणी कटकर कार्यक्रम उपस्थापिका। से प्रकृति को भल पाती संगीत को हृदय लगे रखती। सेमती जड़े उपन्यासिका आम समय जड़े प्रतिश्रुतिबद्ध विश्वस्त उच्चारण स्वागतिका स्वाई। 8टी उपन्यास 3टी गल्प संकलन गोटे कविता संकलन को नहीं तांकर सृजन यात्रा खूब स्पर्धित। उपन्यास गुड़िकर रही निकुल पासवार्ड जह्न केबे मरे नाही चित्रराति द्रोह काल स्वप्नर 100 वर्ष माया मंत्र पर्णमुची आसु जेते राति। गल्प संकलन रे रही असंपर्क एई दुखर ना नाही आकाशर रंग कला झियो पई कविता। एथिपई तांको मिलिछि अनेक सारस्वत संवर्धना। सेगुड़िक मध्य रही प्रतिभा राय फाउंडेशन उपन्यास पुरस्कार, कथा नवप्रतिभा पुरस्कार, कादम्बिनी गल्प उन्मेष पुरस्कार, किशोरी चरण पुरस्कार, एमती असंख्य पुरस्कार और संवर्धना। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे आम समय जड़े उद्दात उच्चारण स्पर्धित उच्चारण स्वागतिका स्वाई। गाल्पिका स्वागतिका स्वाई को आज आम शुणिबा। तांकर गल्प शुणिबा पूर्वरु तांको कविता झियो पई कवितारू पदे आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करूची। तारी सांगे चाल झियो, तारी सांगे चाल झियो जहा पाखरे थाए शालबण रास्ता परी विस्तर शून्यता। तारी सांगे चाल झियो जहा पाखरे थाए शालबण रास्ता परी विस्तर शून्यता। बाटरे पड़ुची जदि मस्जिद रो कांथ बाहुनी उठ थरटिए सेठी। तोर अगण्य अकृत कार्य को थापी एवं धूली भर्ती आखि को धोई धाई से लुहरे चाली चाल पुणी, चाली चाल पुणी। सहयात्री करिने ताकू जे हातरे हातकड़ी पकेई पेड़ा बिकी बुले स्टेशन रे भाबुथिबु पेड़ा की किनिबा खाइबार चीज। भाबुथिबु पेड़ा की किनिबा खाइबार चीज। हेमालिया सिराबण संझ मानकरे स्टेशन आसी विदाय देई घेनी फेरिबार लोकंक सकाशे। किंतु से तो बिकिबार कथा बिके आम लोकंक सकाशे। एबे किनिबा को मन करिबार मर्जी कथा बाकी। संजको फुटिबार फूल नहुतु मा, संजको फुटिबार फूल नहुतु मा। जे झाउली झरी जीव न हेउणु दीप्रहर। तू तो नियारा एक सुधा झरा अस्मिता, तू तो नियारा एक सुधा झरा अस्मिता। खरा वर्षा तमाम ऋतु ओ दिन रातिर प्रस्फुटित वास्तवता। तोर अटकी जीवा पुणी आउ कौन, तोर अटकी जीवा पुणी आउ कौन। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे गाल्पिका स्वागतिका स्वाई को। आज तांकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प आपण मान उद्देश्य रे मु उपस्थापन करुची। गाल्पिका स्वागतिका स्वाईंकर गल्पर शीर्षक हेउची सेठी गोटे कांथ अछि। गाल्पिका स्वागतिका स्वाई।
ନିଷ୍ଠୁରତମ ମାସ ଆଶ୍ୱିନ, ଏମିତିରେ ତ କହିବାକୁ ଏହା ହସ ଖୁସିର ପାର୍ବଣ ସମୟ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ତାହା ଆସେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ ହୃଦୟହୀନ ଖରାତାପ, ଘୋର ଜଞ୍ଜାଳ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର କାଳବୈଶାଖୀ, ଅକସ୍ମାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ। ହାଣ୍ଡିଶାଳ ପିଣ୍ଡାତଳ ଲିପି ସାରିବା ପରେ କଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଜଗାବୋଉ। କାଦୁଅ ହାତ ଆଢୁଆଳ କରି ଚାହିଁଲା ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ବେଳ କେତେ ହେବ? ଆଶ୍ୱିନରେ କେଡ଼େ ହାଁ ଖରା। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଏକାଥରକେ 4-5 ବଖରା ଘର ପିଣ୍ଡା ଲିପି ଆଣୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରୁନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ସାଙ୍ଗକୁ ସେଦିନ ସେ ବୟସ ବି ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି। ଏଥର ପୂଜା ସିଜନଟା ଖାଲି ଯାଉ, ତତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାଟି ଖଞ୍ଜା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦବା, ଦାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଲଗେଇକି 2 ବଖରା ପକ୍କା ଘର ତୋଳିଦେବି, ରହିଥା। ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପୁନେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଘର ଧୁଆଧୁଇ କରୁଥିବୁ ବସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମାଆକୁ କଷ୍ଟ କରି ଘର ଲିପା ପୋଛା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏଇ କଥା କହେ ଜଗା। ପୁଣି କହେ, ରାଜଧାନୀରେ ମୋର ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କହିଲୁ? ଯଦି ତୋ ପାଇଁ 2 ବଖରା ପକ୍କା ଘର ତୋଳି ଦେଇ ନ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର କି ପୁଅ, ତୁ ମୋର କି ବୋଉ? ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଜଗାବୋଉ ଆଖିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି କି ଗଧ ଖଟଣି ନ ଖଟୁଛି ସେ ସେଠି। ଏଇ ପୁନେଇକୁ ତାକୁ 26 ପୁରି 27 ଚାଲିବ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ତାକୁ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ବା ଆୟୁଷ? ଯେ ହେଲେ ପିଲାଟା ବୁଝିଲେ ସିନା। ତାର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିଦି, ମାଟି ଖଞ୍ଜା ଭାଙ୍ଗି ପକ୍କା ଘର ଗଢ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ହବ। ମା ବୋଲି ଯଦି କେବେ ସିଏ ତାକୁ ବାହାଘର କଥା ଥରକୁ 2 ଥର କୁହେ, ତାହେଲେ ଜଗା ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ବଡ଼ ପାଟି କରି କହେ, ତୋର ତ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ଘର 2 ବଖରା ତୋଳି ପାରିବିନି ବୋଲି? ତାପରେ ମା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି କଣ୍ଠରେ ହାଲୁକା ମିଠା ଭରି କହେ, ଜାଣିଛୁ ନା ବୋଉ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖକୁ ବେପାର ଉଠେଇ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆଜିକାଲି ପଇସା ଯାହାକୁ ଯେତେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଏହୁ ଗାଡ଼ିବାଲାଏ ପରା ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲେ ମୋଠୁ ଠେଲାଏ ମସଲା ମୁଢ଼ି କିଣିବେ, ମାନେ କିଣିବେ। କହିବେ, କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ କ'ଣ ତମ ମୁଢ଼ିରେ ଅଫିମ ପକେଇଛ ନା କ'ଣ? ନ କିଣିଲେ ମନ ମାନୁନି କି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁନି। ପୁଅକୁ ମନେ ପକେଇ ଜଗାବୋଉର ମନଟା ଏବେ ପୁଣି ଥରକ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ସରା ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ସାମ୍ନାର ଅଗଣାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେଠାକାର ଲିପା ପୋଛା ପରିଷ୍କାର ମାଟି ଚଟାଣରେ ତାକୁ ପିଲାଟାର ହସ୍କୁରା ମୁହଁଟିର ଛବି ଦେଖା ଦେଇଗଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ମମତାର ଆବେଗ ଭରା ନୀରବତା ଭିତରେ ତାର କୋଟି ଶୁଭ ମନାସିଲା। ଅଥଚ ଆକାଶର ଆଶ୍ୱିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମା ମନର ସେଇ ନରମ ଆବେଗ ଭରା ଜାଗାଟି ଆଡ଼କୁ ଏତେ ଟିକେ ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦୌ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ବରଂ ବନ୍ଧବାଡ଼ ନ ମାନି ତତଲା ନିଆଁ ଢାଳିବାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଜିର ଦିନଟି ପରିବାର ପାଇଁ ସଙ୍କଟର ଦିନ ନେଇ ଆସିଛି। କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଜଗା ବାପା ପାଖକୁ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ଟି ଆସିଥିଲା। କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ବାପା କହୁଛ? ହଁ କହୁଛି। ତମ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଉଠି? କେତେବେଳେ? ପୁଅ ମୋର କୋଉଠି ଅଛି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଦ୍ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସଦର ହାସପାତାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଚଞ୍ଚଳା ଆସିବ। ସେ ପାଖରୁ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା ତ ଏ ପାଖରେ ଜଗା ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ସତେକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକାଏକ ଏଇ ଖବର ଜଣେଇ ଦେବ କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଠିକଣା କରି ହେଲା ନାହିଁ। ମନର ଭାବନା ମନରେ ଛପେଇ ରଖି ସେ ଏବେ ନିବୃତ ସେଠି ଅଗଣା କୋଣ ନଳିଆ ପାଖରେ ହାତ ଧୋଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କଥାଟାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଖୋଲି କହିବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ମାଟି କାଦୁଅ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇ ଆସି ଜଗାବୋଉ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଚାରିଲା। ନାଇଁ, ଏଇ ଜଗାର କିଏ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଜଗାର ସାଙ୍ଗ? ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? କହୁଥିଲା ତମେ ଟିକେ ରାଜଧାନୀ ଆସ। କାହିଁକି?
ଜଗାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ବଡ଼ କରି ଜର ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ଚଞ୍ଚଳ କାମ ସାରେ, ଆମେ ଦିହେଁଯାକ ଯିବା। ଅଗଣାର ଖରା ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତେଜମୟ ଏବଂ ତତଲା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଜଗା ବୋଉ ତାର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବିକଳରେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଭାବୁଥିଲା, ଦେଖ ନା, କାଲି ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ବାପାର ଔଷଧପତ୍ର କଥା ବୁଝିଲା। ଗାଁ ବସ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଡବାଟେ ପଠେଇବାକୁ କହିଲା। ଫେରନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହାତରେ ପଇସା ପଠେଇବ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଧୋଇ ସାରି ଗଳବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ, କାମ ସାରି ଘରେ କୋଇପ ଦେବାବେଳେ ଏବଂ ବସ୍ରେ ବସିଯିବା ସମୟ ଯାକ ଜଗାବୋଉର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବସ୍ରୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ତା ମନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କେତେଥର ଭାବିଛି ଥରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତା ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଛାତିପାତି ଦେଇ ପୁଅ ତାର କୋଉଠି ବେପାର ପସରା ଖୋଲିଛି, କେମିତି ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଆଚାର, ବାରମଜା, ସିଝା ସୋଲା ମିଶେଇ ମସଲା ମୁଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛି, ଗରାଖଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଉଛି। ଆଜି ଏତେ ଦିନକେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ଛୁଆଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆଗ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସଦର ହାସ୍ପତାଲ ସାମ୍ନାରେ। ଶୁଖିଲା ମ୍ରିୟମାଣ ମୁହଁଟିମାନ ଧରି ସେଠି ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଭିତରେ ଜଣେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। କେଜାଣି କେତେବେଳେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ସେଠି ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାଁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ହାତ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଆର ହାତରେ ବାରମ୍ବାର ସଜାଡୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ଜୁଟଉଥିଲେ। ସବୁ ସମୟ କଟିବା ପରେ ସେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଜଗା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାହୁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ମଉସା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ। ତମେ ବାପ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଛାତିକୁ ଭିଡ଼ି ଦିଅ। ଶୁଣ, ପୁଅ ତମର ଆଉ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରନ୍ତି କି? ବୋଧହୁଏ କରନ୍ତି, କାରଣ ଠିକ୍ ଏବେ କୁହାଯାଇଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଏ ନିରାଶ୍ରୟ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୂନା କରିବା କେଇଟା କାପାସିଟର ବେଶୀ ସମୟ ନେଇ ନଥିଲା। ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ 4.5 ଟନ୍ କାପାସିଟର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଲ୍‌ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କ। ସେଠି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବେପାର କରିବା କଥା? ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପରା କେତେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର କୋଠାବାଡ଼ିର ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେସବୁ ଏଇ ଦୁଇ ସର୍ବହରାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଧସି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଧାତାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧରଣୀ ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ଏବଂ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ରାତିର କାଳିମା ଚିରି ଗାଁ ମଶାଣି ପଦାରେ ଲିଲିହାନ ଶିଖା ତେଜି ଜୁଇଟିଏ ଜଳିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚାରିପାଖର ନିର୍ଜନତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଶୁଭିଥିଲା ନିଃସ୍ୱ ମାଟିର କରୁଣ ବିଳାପ। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁରେ ମୋ ନାରାୟଣ, ମୋ ଗଣ୍ଠି ଧନ, ମୋତେ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ କରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁରେ ମୋ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁରେ ମୋ ନାରାୟଣ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ମନଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତମେ ବି କହିବ, ଅକିଞ୍ଚନ ନିର୍ଧନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ କାନ୍ଥ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହି ଆସିଛି, ଆଜି ବି ଅଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଣ କାହାଣୀଟିଏ, ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ଭଳି କେତେ ନିକଟରୁ ଗାଳ୍ପିକା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏମିତି ନିଃସ୍ୱ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଦାହକୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ
ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।